చేరిన ఈటెల రాజేందర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సమక్షంలో చేరిక. పార్టీలో చేరాలని తెరాస భాజపా సంప్రదించాయి. అందరినీ సంప్రదించాకే నిర్ణయమన్న ఎల్ రమణ. వర్షాల దృష్ట్యా జీహెచ్ఎంసీలో నాలాల పూడికతీత పనులు వేగవంతం చేయాలన్న మంత్రి తలసాని. అయోధ్యలో అక్రమాలు జరిగాయని విపక్షాల ఆరోపణ. సీబీఐ ఈడీలతో దర్యాప్తునకు కాంగ్రెస్ డిమాండ్. యూపీలో బోరుబావిలో పడిన 4 ఏళ్ల చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడేలా అధికారుల సహాయక చర్యలు. మాజీ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరనున్నారు. ఢిల్లీలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. वो अनाउंस करेगा संजय भारत में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के बाद एक बड़े राज्य में वो तो आप हमारे गुरुजी है, आपको भाषण करना ही है। नमस्कार मित्रों, तो दक्षिण का एक बड़ा चेहरा है अपने बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अपने केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती डी.के. अरुणा जी, श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री वंडी संजय जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मुरलीधर राव जी और श्री इडाला राजेंद्र जी, जिनके बारे में विधिवत हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी घोषणा करेंगे। तत्पश्चात विधिवत इस सदस्यता ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। मेरा सादर अनुरोध है माननीय तरुण चुग जी से कि आप आज सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों के बारे में विधिवत बताएं। माननीय तरुण चुग जी। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा चेहरा इटाला राजेंद्र जी का दक्षिण में एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम। और टीआरएस जब से बनी उसके फाउंडर, सदस्य, फ्लोर लीडर, कई पदों पर इन्होंने वहां काम किया। 2014 से 2019 की सरकार में नंबर 2 फाइनेंस मिनिस्टर के नाते भी वहां पर काम किया है। अभी 1 महीना पहले तक हेल्थ मिनिस्टर थे। परसों अपनी सदस्यता, एमएलए की सदस्यता छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के आंगन में आए हैं और आज उनको ज्वाइन कराने के लिए हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे बाकी पार्टी की स्टेट की लीडरशिप, स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा जी, किशन रेड्डी जी, दुष्यंत गौतम जी, हमारे महामंत्री, ये सब लोग विशेष रूप से मुरलीधर राव जी उनकी ज्वाइनिंग में, और इनके साथ तेलंगाना से बहुत बड़ा वर्ग जिसको वहां की तानाशाही सरकार जो है, वंशवाद की जो सरकार है, इनकी योग्यता के बावजूद इनके कैलिबर को दबा के रखा था। ऐसे
टीआरएस के कई नेता, सरकार के कई प्रतिनिधि, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान पदाधिकारी, वर्तमान चेयरमैन, वो सब लोग वंशवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी के नेतृत्व में जंग शुरू की है, उसमें शामिल होने के लिए आज आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं संजय मयूख जी से कि वो अगली कार्रवाई शुरू करें और हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। बहुत लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उसका एक छोटा सिंबॉलिक हम यहां कर रहे हैं। बाकी तेलंगाना में हर जिले में, हर विधानसभा में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस देश के अंदर वंशवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की है, उस लड़ाई में वो हर जिले में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक बड़ी पार्टी, एक सरकार बनाने वाली पार्टी बनकर सामने आएगी। हम सबका स्वागत जिला व मंडल स्तर पर करेंगे क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के कारण इतना बड़ा इकट्ठ यहां नहीं कर सकते थे। मैं निवेदन करूंगा संजय जी से कि वो अगली कार्रवाई शुरू करें। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह होगा तेलंगाना के वरिष्ठ नेता श्री इटाला राजेंद्र जी को सर्वप्रथम सदस्यता पत्र देकर, इटाला राजेंद्र जी। श्री अश्वत्थम रेड्डी, श्री अश्वत्थम रेड्डी, श्री गांधरा नलिनी, रेड्डी जी इधर से जय इनागू रविंद्र रेड्डी, इनगू रविंद्र रेड्डी, तुला उमा, आप नहीं रहिए ना, दे दिए मैं पढ़ दूंगा। रमेश राठौर, एक्स एमपी जी, एक्स एमपी हैं। रमेश राठौर, सदा केशव रेड्डी, केशव रेड्डी कंटोनमेंट वाइस चेयरमैन, कंटोनमेंट वाइस चेयरमैन। लीजिए पढ़ते जाइए। ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి, ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ ఎల్లారెడ్డి. तुला उमा जी, एक्स जेडपी चेयरमैन फ्रॉम करीमनगर. गंड्रा नलनी गारू, टीआरएस स्टेट लीडर. एंड बाबయ్య गारू, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी फ्रॉम शादनगर. केशव रेड्डी, कंटोनमेंट वाइस चेयरमैन फ्रॉम सिकंदराबाद. अश्वत्थाम रेड्डी, आरटीसी मजदूर संघ लीडर, पॉपुलर लीडर.
इतना ही करना है, बाद में करना है। Katikineni Sridev ji from Hyderabad. मित्रों, ग्रुप फोटो बाद में होगा, 2 मिनट आप रुक जाएं। ఆయన దగ్గర మనం 8 మంది అమిత్ షా ప్రోగ్రామ్ ఉందా भारत माता की सभी लोगों से आग्रह होगा, सब अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। रुक जाइए, ग्रुप फोटो थोड़ी देर के बाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय धर्मेंद्र जी संबोधित करेंगे। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आपको संबोधित करेंगे। बाकी जो शामिल हुए उनको पीछे खड़ा कर दो ना, अच्छा रहेगा। मित्रों, आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की बहुत नए सदस्य, जिनकी तेलंगाना की राजनीति में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी अभी अभी पार्टी में औपचारिक रूप में आपके सामने पार्टी की तेलंगाना के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में, पार्टी की प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में शामिल हुआ। ऐसे ही हमारी 6 बार की विधायक इटाला राजेंद्र जी, जो तेलंगाना की नई तेलंगाना बनने के बाद वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र जी तथा उनकी तमाम सहयोगी रविंद्र रेड्डी जी, तुला उमा जी, रमेश राठौड़ जी, अश्वत्थमा रेड्डी जी, बबैया जी, नलिनी जी, केशव रेड्डी जी, चंद्रशेखर जी तथा अनेक कार्यकर्ता। आज जैसे तरुण जी ने कहा, कोरोना की लिमिटेशंस के कारण हम सभी को यहां सदस्यता नहीं दे पाए, लेकिन सब को हम पार्टी में स्वागत करते हैं। मित्रों, कर्नाटक के बाद अगले जब चुनाव होगा, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की
सत्ता आना तय है। तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा राज्य की तमाम नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वंडी जी, वहां के केंद्र सरकार में मंत्री, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता किशन रेड्डी जी, पार्टी के तेलंगाना से आने वाले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुणा जी, पार्टी के बहुत अनुभवी नेता हमारे मुरलीधर राव जी तथा अनेक हमारे अरविंद जी सदस्य हैं लोकसभा के, अनेक नेतृत्व हमारी। आज मैं औपचारिक रूप में राजेंद्र जी का पार्टी में स्वागत करता हूं और राजेंद्र जी आज के अवसर पे आपके सामने 2 शब्द कहें, ऐसा मैं उनको अनुरोध भी करता हूं। हमारा लैंग्वेज में प्रधान जी, तरुण जी, మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు, గౌరవనీయులు బీజేపీ నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అరుణ గారు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు మిత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అరవింద్ గారు, సోయం బాబురావు గారు, పెద్దలు మురళీధర్ రావు గారు, మాతో దుష్యంత్ గారు, వివేక్ గారు, మాతో పాటుగా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఈరోజు చేరినటువంటి మా మిత్రులు రవీందర్ రెడ్డి గారు, తులౌమ గారు, రమేష్ రాథోడ్ గారు, అంద బాబన్న గారు, నల్లి గారు, అశ్వత్థామరెడ్డి గారు, కేశవరెడ్డి గారు, శ్రీదేవి గారు, అందరికి కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా మా చేర్చుకున్న నాయకులకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, రాబోయే కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఏ విశ్వాసం అయితే ప్రకటించిండ్రో ఆ విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీని నలుచెరులా విస్తరించే దాంట్లో నిరంతరం మా శ్రమ, మా ఆరాటం, మా పనితనం ఉంటుందని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తూ, తప్పకుండా రాబోయేటువంటి కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని మీరైతే ఒక స్ట్రాటజికల్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో, దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్గా మీరు భావిస్తున్నారో, దానికి తగ్గట్టుగా మీ ఆశలు నెరవేర్చే దాంట్లో మా వంతు కర్తవ్యం కూడా పోషిస్తామని చెప్పి మా రాష్ట్ర అధ్యక్ష నాయకత్వంలో, రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వంలో సమ్మిళితంగా ముందుకు పోతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇంకా అనేక మంది మాతో పాటుగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు వచ్చిండ్రు ఢిల్లీకి. రాబోయే కాలంలో మరింత మంది, ఇంతకుముందు అన్ని జిల్లాలలో కూడా అనేక జైనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా రాబోయే కాలంలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తూ, ఇవాళ మాకు స్వాగతం పలికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి నాయకులందరూ కూడా మా పక్షాన్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. बोलो बोलो आप बोलो, आवाज आएगी। चलो అందరికీ నమస్కారం. టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉండి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి పెద్దలు శ్రీ
ఈటల రాజేందర్ గారు, అదేవిధంగా మాజీ శాసనసభ్యులు ఏనుగు రవీంద్ర రెడ్డి గారు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు రమేష్ రాథోడ్ గారు, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మహిళా విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలిగా ఉండి అనేక ఉద్యమాలు నిర్వహించినటువంటి మహిళల్లో కూడా చైతన్యం కలిగినటువంటి తుల ఉమ గారు, అదేవిధంగా గండ నళిని గారు, ఆర్టీసీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆర్టీసీ కార్మికులను ఒక సైనికులుగా తయారు చేసి అనేక ఇబ్బందులను లాఠీ చార్జు జైళ్లను కూడా తట్టుకొని ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తించుకున్నటువంటి కార్మిక సంఘ నాయకుడు శ్రీ మన అశ్వత్థామరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా బాపయ్య గారు, శ్రీదేవి గారు, కేశవరెడ్డి గారు, దాంతోపాటు చేరుతున్నటువంటి ఓయూ ఉద్యమకారులు, తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊపిరినటువంటి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ గడ్డ జేఏసీ నాయకులు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతున్న సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని అతిథిగా వచ్చేటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు, అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్లో మా అందరికీ ఒక స్ఫూర్తిగా ఉన్నటువంటి శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ తరుణ్ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ గౌతమ్జీ, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీమతి డికే అన్న గారు, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రులు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మధ్యప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి గౌరవ పెద్దలు శ్రీ మురళీధరరావు గారు, అదేవిధంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు సోయం బాబురావు గారు, అరవింద్ గారు, శాసనసభ్యులు మొన్న దుబ్బాకలో బై ఎన్నికల్లో పూర్తిస్థాయి గెలిచినటువంటి మా పెద్దలు శ్రీ సోదరుడు శ్రీ రవణధరరావు గారు, మాజీ ఎంపీ వివేక్ గారు, ఇతర సుధాకర్ రెడ్డి గారు, తమిళనాడు సహప్రభారి మా సీనియర్ నాయకులు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, ఇతర చాలామంది రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేంద్ర రెడ్డి గారు, శ్రీమతి కుమార శృతి గారు, ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ కార్యదర్శి ఎస్ కుమార్ గారు, ఇతర చాలామంది తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈరోజు పార్లమెంటరీ పార్టీ ఆఫీస్ సెక్రటరీ మా అందరి నాయకుడు శ్రీ కామర్స్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఇట్లా చాలా మంది నాయకులు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. తప్పకుండా ఈటల రాజేందర్ గారు ఏదో నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినో ఒక నియంత పాలనకు నియంత నాయకత్వం నుంచి బయటకు వచ్చి గడిల పాలన నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ గడిలను బద్దలు కొట్టడానికి ఏ విధంగా ఒక కాషాయపు జెండా పట్టుకొని కమలపు జెండా పట్టుకొని ఈ రోజు ముందుకు సాగాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున వారికి పూర్తిగా స్వాగతం పలుతూ ఎట్టి బస్సులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదల క్షేమం కోసము ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ నిర్మాణం కోసము భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా మీకు అండగా ఉంటుంది. అందరం కలిసికట్టుగా ఇవాళ ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ ఈ గడ్డిల పాలన బద్దలు కొట్టడము, కేసీఆర్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేసే పార్టీ, కేసీఆర్ని ఎదుర్కొనే దమ్ము ధైర్యం ఉన్న పార్టీ కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ అని చెప్పి ప్రజలందరూ భావిస్తున్న తరంలో ఉద్యమకారులు కానీ తెలంగాణ నిజమైన తెలంగాణ వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక వేదిక కాబోతున్నది. తప్పకుండా అందరం కలిసికట్టుగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ నిర్మాణం కోసము, తెలంగాణ తల్లి బంధ విముక్తి కోసము భారతీయ జనతా పార్టీ చేపట్టే ఉద్యమంలో అందరూ భాగస్వామ్యం కావాల్సిందిగా అందరూ కోరుకుంటూ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇలా ఒక సంక్షేమ పాలన, ప్రజాపాలన, పేదల పాలన అందిస్తున్న తరంలో ఒక శక్తివంతమైన భారతదేశ నిర్మాణం కోసం వారు చేస్తున్నటువంటి కృషిలో భాగస్వామ్యాల ఆలోచన రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా గారి యొక్క నేతృత్వంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక శక్తివంతంగా తయారై ఇలా ప్రపంచంలో ఒక అతిపెద్ద జాతీయ పార్టీగా ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ దోహించింది. ఇటువంటి తరంలో పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి, మోడీ గారి యొక్క ఆలోచన విధానం నమ్మి, శ్రీ జేపీ నడ్డా గారి యొక్క నాయకత్వం నమ్మి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషం. వారికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా వారితో పాటు మిగతా నాయకులందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఈ సమావేశాన్ని కొనసాగించాలని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. భారత్ మాతాకి జై.
नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री सुरेश यादव जी, श्री मढ़ेला संतोष जी, गडेन साई कुमार जी, मेडी रोमन्ना जी, तेलंगाना संपत जी, ये सभी ओस्मानिया विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता हैं। अब हम सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आवास पर जाके ये तमाम नेतागण मिलेंगे। आप सभी पत्रकार मित्रों से भी आग्रह है कि आप उनके आवास पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तेलंगाना।